సో దాని మీద ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా ఈవెన్ రెవెన్యూ ఇష్యూస్ అట్లా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో వీ థాట్ బోత్ జాయింట్ కలెక్టర్ అండ్ మైసెల్ఫ్ థాట్, so why don't we have some kind of a refresher kind of a interaction, and later after taking your opinions and all, we want to escalate it to down the level up to VROs. So that is the main purpose of it. Issue, if any citizen brought to you or brought to us, if you think that this issue cannot be done beyond this అని మీరు అనుకుంటున్నప్పుడు, then automatically we have to give a final endorsement, taking into all the instructions and also the relevant GOs and memo instructions. For that matter, whatever is given, you incorporate and give a final endorsement. That endorsement we will be abide by it. Even some person come to us, come to me and asking for redressal of a particular issue, then first thing I can ask that whether you met the Tahsildar or not. If it speaks completely and it speaks about the all possible solutions and also finally the action which you have done is confirmed, then I can say that this is only can be done. Beyond that it cannot be done. Then we will say, if that particular person keep on coming to every PGRS, I'll tell him that, and also I'll tell the PGRS people also, this particular the Aadhaar card person repeatedly is coming to us and its grievance cannot be redressed beyond what we have already done. So then it will be closed. దాని గురించి మీరు వరి అవసరం లేదు, మనకి సంబంధం లేదు. So atla kaakunda, if you keep on opening the entire issue and redress with half-heartedly, then automatically that fellow come to us and you are not going to redress it, and still that grievance remains there for months together, and which ultimately leads to bad name to the state government. That is the main issue now. So in this, maybe some Tahsildars who are experts, and always I believe that revenue is a double-edged sword. If you twist like this, and it will be happen to benefit to another person, and if you do according to if you really think that this cannot be done, and I want to extend some favor to the next person, that both ways can be possible because of the the way you twist the entire scenario. Meeting the citizens will solve nearly 60% of it. So ఎందుచేతంటే వచ్చిన తర్వాత ఆ పర్సన్తో కరెక్ట్గా మాట్లాడి, బాబు ఇలాగే ఉంటుంది, ఇట్లాగే చేస్తాం, ఇంతకన్నా ఉండదు, జస్ట్ ఒకసారి కొలతలు కొలిచినప్పుడు కనుక మనం అప్పట్లో మీకు చైన్తో కొలిసింది కానీ లేదంటే లోకల్ సర్వేతో మెజర్ చేసింది కానీ, సో ఇట్లా ఉంటుంది. బట్ డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఇది మన రిజిస్ట్రేషన్లో మెన్షన్ చేసినది కూడా మనం పూర్తిగా డిపెండ్ కాలేము. ఎగ్జాక్ట్ మేము చేసిన సర్వే యాజ్ పర్ జియో కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం చేస్తే ఎంత వచ్చింది అనేది కొంతసేపు మనం మాట్లాడగలిగితే దెన్ యూ విల్ కన్విన్స్. సో అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి కన్విన్స్. నువ్వు ఇంతగానే ఎక్కువ రాదు, నువ్వు ఎవడ చెప్పకుండా చెప్పుకో, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావు, ఏ పెద్ద దగ్గరికి వెళ్తావు తీసుకురా, లేకపోతే నేను వస్తే నేను జైల్లో పెడతాం, లేదంటే పోలీస్ అరెస్ట్ చేస్తాము. దీస్ థింగ్స్ నీవు ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ చేయడం సరికదా, దాన్ దిస్ విల్ బి ద మౌత్ పీస్ టు ద పబ్లిక్. అండ్ యూ విల్ సే దట్ దట్ పర్టికులర్ తహసీల్దార్ ఇలాగంటున్నాడు అలాగంటున్నాడు అని అంటారు. అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఈవెన్ దో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ రియల్లీ జెన్యూన్, because of your workload and all stress, if you say this, that fellow immediate వచ్చి కంక్లూజన్ ఏంటంటే అవతల దగ్గర మీరు డబ్బులు తీసుకుని చేస్తాడు అంటాడు ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా. బికాజ్ అసలు గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అంటేనే ఒకలాంటి ఎస్పెషల్ రెవెన్యూ అంటేనే డబ్బులు తీసుకుంటే పని చేయరు అన్న నోషన్లో ప్రజలు, నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఫర్ ప్రొలాంగ్డ్. సబ్సిక్వెంట్గా విఆర్ఓ దగ్గర నుంచి అలాగే విలేజ్ సర్వే దగ్గర నుంచి డీటెయిల్గా రిపోర్ట్ తీసుకున్నాం సార్. సార్ యాజ్ పర్ రిపోర్ట్ అది విలేజ్ సర్వే ఎంజాయ్మెంట్ చూసుకుంటే మనకి భవనం వెంకటరెడ్డి ఆయన 53 సీట్లు ఉన్నారు సార్. బిజ్జాల రవికిరణ్ వచ్చేసి 63 సీట్లు ఉన్నారు. కుందూరు వెంకటసుబ్బు వచ్చేసి ఏమన్నా 90 సీట్లు ఉన్నారు సార్. అక్కడ మొత్తం టోటల్ ఎలక్షన్ చూసుకుంటే
2.36 సార్. అందులో ఒక 5% ఆన్ గ్రౌండ్ ఎంజాయ్మెంట్ మొత్తం సర్వే చేసిన తర్వాత 5% అనేది తగ్గుతుంది సార్. సో విత్ ఇన్ అర్బన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇతరుల కింద పెట్టి ఆ భూమి 5 సెంట్లు లేదని చెప్పేసి కూడా రాసాం సార్. విఆర్ రిపోర్ట్ కూడా ఎంజాయ్మెంట్ లెవెల్ తీసుకున్నాం సార్. నెక్స్ట్ సార్ రెవెన్యూ కోర్టు మేము కండక్ట్ చేశాం సార్. పూర్వీకుల ద్వారా వచ్చింది, మేమైతే వాళ్ళ పేరు ఇప్పించడానికి ఒప్పుకోమంటారు సార్. ఫీల్డ్ మీద మాకు కూడా పూర్వీకుల ద్వారా వచ్చింది, కానీ రికార్డ్ ప్రకారం ఏమి లేదని వీళ్ళు అంటారు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు సార్ చెప్పినట్టు ఇద్దరు అంగీకరిస్తే ఇష్యూ ఉండదు సార్. మెజారిటీ కేసులో ఇద్దరు కూడా ఒప్పుకోరు సార్. ఇప్పుడు మా మండలం పక్కనలో 2010లో ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి కొన్నాడు సార్. వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ వారసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వెబ్లాండ్లో వచ్చారు. సో ఫీల్డ్ మీద ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే సార్, ఇప్పుడు ఫీల్డ్ మీద ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే నేను రిజిస్టర్ ద్వారా కొనుగోలు చేసాను 2010లో. ప్రెజెంటివ్ టైటిల్ సార్, దెర్ ఇస్ నో కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్. మనందరికీ తెలుసు, మొన్ననే ఆ చట్టం కూడా ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ అని తీసుకొచ్చారు. అది కన్క్లూజివ్ ప్రూఫ్ కోసం. అన్ఫార్చునేట్లీ అది వేరియస్ రీజన్ వల్ల అది మనం ఎగ్జిస్టింగ్ కాలేదు. ఓన్లీ ప్రెజెంటివ్ టైటిలే మనం ఇస్తున్నాం సార్. సో ఇందులో వన్స్ ఇంకొకరు ఒక ఎక్స్ అనే వాడిని పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అదే తహసీల్దార్ గారి ఇంకొక తహసీల్దార్ గారి వచ్చి ఆ ఎక్స్ అనేది ఎవరైతే పేరు పెట్టామో ఇది తప్పు, ఇది జడ్ తాలూకుది, మొయ్యి అనే ఆస్తి మీద జడ్ తాలూకు హక్కులు ఉన్నాయని ఆయనంతటా ఆయన అదే అధికారం తీసే అధికారం లేదు సార్. దాన్ని 1 year లోపు అయితే అప్పీల్ ప్రొవిజన్ ఉంది. 1 year లోపు కన్సర్న్ ఆర్డీఓ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు సార్. మొన్నటి వరకు డిఆర్ఓ గారి దగ్గర ఉంది. మళ్ళీ చట్టము అదే 2025 చెప్తున్నారు కదా సార్. ఆ చట్టం ప్రకారం 28/2025 చట్టం ప్రకారం మళ్ళీ రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద ఆర్డీఓస్ చేశారు సార్. ఒకవేళ అది బియాండ్ 1 year అయిపోతే ఓన్లీ జేసీ దగ్గర, అది కూడా ఎయిదర్ సుమోటో ఆర్ రివిజన్ అప్పీల్